ассалому алайкум тамошобинони азизи телевизиони вилояти Суғд. Хуб, ин лаҳза боз ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи Фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ пешкаш карда мешавад. меҳмони барномаи имрӯзии мо ҳастанд Саид Умрон Саидов, устоди донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров. Устод, мо шуморо ба барнома хушомадед мегӯем ва барои иштирокатон арзи сипоси хешро низ баён медорем. ва мавзӯе ки мо имрӯз бо меҳмони барнома мавриди баррасиву таҳлил қарор хоҳем дод, маъруфияти шоҳнома дар байни хосу ом ҳаст. имрӯзина мавзӯе ки мо инро мавриди баррасӣ қарор медиҳем, яъне беҳуда нест. албатта шоҳнома асарест ки имрӯз вирди забони ҳамагон шудааст. албатта буд, лекин баъди оне ки дар замони соҳибистиқлолии кишвар, яъне эҳё тамоми фарҳангу урфу одатҳои мо, ҳунарҳои миллии мо албатта бо ташаббусу дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат эҳё шуда истодааст ва имрӯз мардум ба таърихи гузаштагони мо таваҷҷӯҳи бештар мекунанд ва аз ҷумла ба шоҳнома низ хеле таваҷҷӯҳ карда истодаанд. хуб, дар бораи Фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ чӣ гуна нуқтаи назарҳо дар байни хосу ом имрӯз мавҷуд аст? вобаста ба ҳамин андеши худро баён медоштед. азор ташаккур. воқеан мавзӯе ки шумо инҷо баррасӣ карда истодед аз мавзӯъҳои муҳим дар мавриди шинохти устод Абулқосим Фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ мебошад. аслан шоҳнома мегӯянд ки шоҳнома ҳаст беғиро Қуръони аҷам рутбаи донои тӯсӣ рутбаи пайғамбарист ва ин матлаб беҳуда нест. ва гузашта аз ин худи Фирдавсии тӯсӣ гуфтааст ки биноҳои обод гардад хароб, зиборону астобиши офтоб, пафкандам аз назм кохе баланд ки аз боду борон наёбад газанд, намирам аз ин пас ки ман зиндаам ки тухми суханро парокандам. ин аллакай дар ҳамун шоҳнома Фирдавсии бузург зикр кардааст ва худаш ҳам он чи ки эҷод кард, он чи ки рӯи қалам овард, худаш ҳам медонист ки эҷоди ӯ, офаридаи ӯ чизи оддӣ нест. воқеан чизи бузург аст, чизе ҳаст ки он барои ҷовидонҳост. аз ин нуқтаи назар ҳатто мегӯянд ки ҳар он кас ки шаҳномахонӣ кунад, агар зан бовад паҳлавонӣ кунад. яъне инҷа фақат маънии онро надорад ки яъне зан паҳлавонӣ кунад, ин маънии онро дорад ки шоҳнома, касе ки шоҳнома мехонад, аз шоҳнома барои худаш як нерӯи тоза, қудрат, қувват ва як нерӯеро барои худаш фаро мегирад ки дар шинохти худаш, дар шинохти замони худаш, дар шинохти некию бадӣ, дар шинохти хирад, дар шинохти дониш метавонад ғолиб бошад. яъне нерӯи такондиҳанда дорад шоҳнома. бале, як нерӯи такондиҳанда дорад. ва ман мехоҳам як нуктаро гӯям ки аз замоне ки шоҳномаи Фирдавсӣ тасниф шуд, эҷод шуд, ҳамин китоб ҳам шоҳнома ҳам Фирдавсӣ дар мадди назар дар сари забонҳо ва манзари дидаҳои ҳам хос ҳам ом буд. яъне сухан дар бораи он меравад ки камтар асарҳое ҳастанд ки мақбули ҳам хос, яъне хос ин киё ҳастанд? нафарҳое ҳастанд ки адабиётро мефаҳманд, таърихро медонанд, аз тамоми меъёрҳои адаби огоҳ ҳастанд. онҳо ба сухан ҳамчун ба як сарчашмаи ноби илмӣ нигоҳ мекунанд. онҳо суханро ба қавле баҳогузорӣ мекунанд, интиқод мекунанд, нақд мекунанд, хубише муайян мекунанд, бадише муайян мекунанд, ҷанбаи ҳуснаша, қубҳаша муқаррар мекунанд. ин нафарҳое ҳастанд, ин хос ҳастанд ва онҳоро бо асарҳову бо нигоштаҳои соддаву бо асарҳои бо нигоштаҳои ҳамин хеле оддӣ қоил карда намешавад. онҳо назари баланд доранд, яъне инҳоро хос мегӯянд. масалан мо инҷа метавонем таваҷҷӯҳ кунем, бозам бармегардем ба яке аз ганҷинаҳои бебаҳои фарҳанги мо, Шашмақом. мегуфтанд ки Шашмақом замони шунавандааш
اهل خاص، مردم خاص بودند. این همین چیز است. و دوم کسایی هستند که اصلا اونها رو ما نمیگوییم که اونها مردم بی سواد هستند، نادان هستند، نه، اونها فقط غیر تخصص هستند. اونها نفرهایی هستند که در این یا اون سمت مقتدر هستند، دانشمند هستند، ولی به سخن به یک چیزی عادی مراجعت میکنند. از این نظر شاهنامه هم از نظر عام هم از نظر خاص مقبول بود. و بازم میگم که این گونه اثرها کمی اندر کم هستند که مقبول شد. برای چی؟ اکنون سوال پیدا میشد که برای چی؟ همین خیلی برای اون که ضمناً به گفته بنیادگذار ادبیات معاصر تاجیک، قهرمان تاجیکستان استاد سعدالدین عینی میگن که زبانی که فردوسی در شاهنامه خود استفاده برد، اون زبان واقعا ناب تاجیکی زبانی واقعا ساده بود، ولی ضمن اون اینقدر معنی های بلند، یعنی موضوع های تحریک دهنده و چیزهای جاودانی بودند که این اثر رو اینقدر مقتدر کرده است. از همین نقطه نظر شاهنامه، بازم تکرار شود هم میگویم که هم از نظر عناصر شکلی، یعنی زبان و بیان و صنعت های بدیعی و اسلوب و سبک، اگر اون اینقدر قابل قبول باشد، از جانب دیگر معنی های بلنده در خودش تجسم میکرد. مثلا علاقه در همون از عصرهای 9 و 10 سر کرده تا عصر 20 در همه دور زمان عالمان محققان به شاهنامه فردوسی بهای خود را دادند. مثلا محمد عفی بخارایی در تذکیره معرفی خودش لباب الالباب، اصلا لباب الالباب محمد عفی بخارایی اولین تذکیره محسوب می شود که بسیار نفرها به همون تذکیره، به نظریه، به معلومات هایی که تذکیره مذکور دارد، بسیار نفرها به اون استناد میکنند، به خاطر آنکه اون قدیم است. گذشته از این، اون به تاریخ فرزانگرین، به تاریخ نگاشته شدن شاهنامه نزدیک است. مثلا میگوید که فردوسی فصاحت را، رضوان و دعوای بلاغت را برهان بود، مقتدای ارباب صنعت و پیشوای اصحاب فطرت و مصداق این معنی شاهنامه تمام است. و 60,000 بیت فردوسی گفت و داد سخن بداده، برهان فضل نموده و جمله گذشتگان را در خجلت انداخته و آیندگان را در تک و پی فکرت افکنده و کمال صنعت در آن است که از اول تا آخر بر یک نسق رانده است، بر یک شیوه گفته و مختیمی ذوق دارد و این کمال قدرت و استعداد او بود. یعنی ببینید که در یک همین نگاشتهش محمد عفی بخارایی که از جانب سید نفیسی این تذکره شده است، بسیار مطلب های گفته است. در 2 جمله میگوید که مثلا اطلاع داده است که او 60,000 بیت گفته است و 60,000 بیت او میگوید به طریق او ایجاد کرده است که اونجا ما تکرار رو نمیبینیم. اونجا میگوید از نقطه نظر فصاحت، از نقطه نظر بلاغت به طریق ایجاد کرده است که در هم گذشتگان را به حیرت گذاشته است و 1000 سال آیندگان را به حیرت میگذارد. ببینید که این یعنی با 1000 سال دیگر نیز به حیرت میآید. بله، یعنی بهاگذاری که نسبت شاهنامه فردوسی به طریقی است. یعنی اینجا محمد عفی بخارایی گفتنی است که تا شاهنامه این گونه اثر نبود و بعد شاهنامه نیست این گونه اثر نخواهد آمد. یعنی این یک مطلب نهایت مهم است که ما باید همیشه مد نظر خود قرار دهیم و اصلا مهمش ما باید امروز، من همین خیلی فکر میکنم که شکر کنیم که ما داننده زبان تاجیکی، داننده زبان فارسی تاجیکی هستیم که این مطلب های فردوسی میفهمیم. یعنی ما دست داریم، ما به کلید در دست ما است، این کلید زبان ما است که به همین خزینه بی‌بهای شاهنامه فردوسی وارد شویم. و در دوام این عصرها یگان تذکیره نگار، یگان محقق ادبیات نبود که به فردوسی، به شاهنامه و بهادیت. مثلا بسیاری از محققان، اونها چی محقق ایرانی، چی محقق تاجیک، چی محقق روس، چی محقق اروپا، کلی اونها فردوسی و شاهنامه رو از اثرهای
баландпояи адабиёти ҷаҳон шуморидан ва бисёр нафарҳо собит карданд ки ҳамин шоҳнома сарчашмаи осори адибони аврупо, сарчашмаи осори адибони худи Эрон, Ҳиндустон, Покистон ва Тоҷикистон ҳам буд. Аз ҳамин нуқтаи назар ман инҷа мехоҳам як нуктаи дигарро баён кунам. Масалан, Саид Нафисӣ ки аз бузургтарин муҳаққиқони адабиёти форси тоҷикӣ ҳастанд. Масалан, Саид Нафисӣ касе ҳастанд ки асосгузори адабиёти классикии мо, одамушуаро Абу Абдуллоҳ Рӯдакиро, осори ӯро таҳқиқ карданд ва воқеан нахустин нафаре ҳастанд ки собит карданд ва исбот карданд ки Рӯдакӣ дар Панҷрӯд таваллуд шудааст ва ӯ асосгузори адабиёти классикии форси тоҷикӣ аст. Яъне Саид Нафисӣ нафаре ҳастанд ки аз аввалинҳо ҳастанд ки эътироф карданд. Ва ин кас як китоби дигар дорам бо номи Фирдавсӣ шоири ҷаҳон, ки дар ҳамин китоб он кас собит мекунанд ки Абулқосим Фирдавсӣ дар радифи танҳо чанд нафар шоирони классикии мо аз суханварони ҷаҳонӣ ҳисоб мешаванд. Масалан, эшон мегӯянд ки дар миёни сарояндагоне ки аз дудаи одамӣ падид омадаанд, ду-се тане бештар нестанд ки сазовори унвори шоири ҷаҳон бошанд. Ва аз миёни инҳо мегӯянд яке Фирдавсӣ ва дигаре Хайём. воқеан бинед, имрӯз мо вақте ки ба ҷаҳон назар мекунем, Фирдавсӣ ва Хайём маърифати бештар доранд. Бале, Хайём. Вале бозам инҷа Саид Нафисӣ ҳамҷа як чизи нуқтаи ҷолибе зикр мекунанд ки дар баробари он ки Хайём ҳам шоири ҷаҳонӣ аст, вале Хайём ҳам дар пои Фирдавсӣ нест. бубинед, яъне баҳогузории он кас ба тариқе аст ки нисбати Фирдавсӣ, нисбати шоҳномаи ӯ як назари хоси худро баён мекунад. Ва инҷа бисёр нафарҳое ҳастанд ки дар бораи аҳамияти шоҳнома, дар бораи масалан Чернишевский дар бораи агар аз адибони рус гӯем гуфтааст, ё масалан Ҷамолиддини Ҳумоӣ аз адибони эронӣ сухан кард, ё Забиҳулло Сафо. Масалан Забиҳулло Сафо аҷиб мегӯянд ки бадин тариқ ба таҳқиқ гӯем ки Фирдавсӣ аз лиҳози ҷомеият дар анвои афкори шеъре ва маҳорату истеъдоде дар байни онҳо ва матонату алфозу содагию фасоҳат бузургтарин шоири Эрон, яке аз бузургтарин шоирони ҷаҳон аст. Яъне бинед, тамоми муҳаққиқон бар он ақида ҳастанд ки Фирдавсӣ шоири ҷаҳон аст. Фирдавсӣ шоири ҷаҳон. Ва албатта аз асосгузори адабиёти муосири мо устод Саъдин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров, Абулқосим Лоҳутӣ, чанд нафарҳои дигар ҳастанд. Ин тараф то Шарифҷон Ҳусейнзода, Муҳаммадҷон Шакурӣ, бисёр нафарҳое ҳастанд ки онҳо ҳам дар бораи Фирдавсӣ ва шоҳномаи андешаҳои худашонро баён карданд. Масалан, яке аз тарҷумонҳои шоҳномаи Фирдавсӣ, ҳамсари Абулқосим Лоҳутӣ, Силсила Бону, он кас тарҷумони чи ҳастанд, мегӯянд ки вақте ки ҳамсарам ба ман супориш доданд ки шоҳномаи Фирдавсиро чӣ кунам, тарҷума кунам ба забони русӣ. Ман ҳаргиз фикр намекардам ки ин қадар як кори сангин дар дӯши ман аст. Ва дар ҳамин сарсуханашон зикр мекунанд ки вақте ки шоҳнома ба забони инглисӣ тарҷума мешавад, аз ҷониби мутарҷимон, агар худи шоҳнома дар 33 сол ё 35 сол эҷод шуда бошад, мегӯянд ки дар тарҷумаи он 44 соли умри худро сарф карданд. яъне матлаб чист? Матлаб ин аст ки ҳини тарҷума эҳсос карда мешавад. ҳини тарҷума эҳсос карда мешавад ки чӣ қадар нозукиҳо дар батни шоҳнома аст барои фаҳму дарк. Масалан гӯё масалан содда оддӣ гӯё метобад, вале зимни он чӣ қадар матлабҳо ҳастанд. хуб, ташаккури зиёд устод. Дар ҳақиқат аз гуфтаҳои шумо бори дигар тамошобинони ҳушманди мо дарк карда метавонанд ки шоҳномаи Фирдавсӣ ба маънои томаш шоҳи номаҳост, шоҳасар аст
و من فکر میکنم هر یک سخندان، هر یک ادبیات شناس، هر یک شاعر، هر یک نویسنده البته وقتی که به ادبیات توجه میکند روی میآورد درباره شاهنامه یگان چیز خوب به اختیار گفته میماند که در حقیقت یک کتابی بزرگ است. انا همین سخنهای گذشتگان یا سخنهای بزرگان درباره شاهنامه باز بزرگی شاهنامه رو برای ما نشان داده میتواند. خب سوال دیگری ما این است که درباره شاهنامه ابوالقاسم فردوسی قصه و روایت های زیاد موجود است. وابسته به ارزش علمی و ادبی این قصه ها اندیشه خود رو بیان می داشتید. بله. اصلا گریم خودی ابوالقاسم فردوسی ذکر میکند که این قصه ها این تاریخی واقعا تاریخی واقعی ملت ما در گذشته است. یعنی این شاهنامه و اسم شاهنامه نام گرفتنی اثر بیزوال فردوسی معنی آن را ندارد که آن به عنوان شاه نوشته شده باشد، هرچند اونجا زندگی روزگار حیات شاهانی گذشته انیکار شده است. این یک معنی داره، لیکن خودی شاهنامه معنی آن را دارد که این نامه شاه، یعنی بزرگترین نامه، نامه بی‌نظیر، بلندترین نامه است، بلندترین اثر است. این خودش ایثاره، یعنی نام گرفتنش این عنوان یک چیز است. و از زمانی که شاهنامه ایجاد شد مردمی که شاهنامه را خواندن در سرچشمه های معتمد در منبع ها ذکر شده است که از زمان ایجادی شاهنامه محفل های شاهنامه خوانی به وجود آمدن. یعنی مردم می نشستن شاهنامه می خواندن. شاهنامه به خاطر آنکه اونجا بهترین قصه ها بودن، قصه های عبرت بخش، اونجا در محور حکمت، در محور خرد، در محور دانش، در محور یک دستوری زندگی راستین انسان ها بود. از همین نقطه نظر اون مردم به شاهنامه توجه داشتن. ما در آغاز گفتیم که اون ساده بود، ولی با وجود این به شاهنامه اهل در میافتن یک نفر یا دو نفری که واقعا شاهنامه را نقض داند. مثلا حتی در نه تنها در ماوراءالنهر و خراسان یا در ایران، در هندوستان، در پاکستان، در شبه قاره هند، یعنی در کشورهای دیگر اونها مخصوص محفل ها داشتن. مثلا میگویند که یکی از فرهنگ هایی که عصر 13 روی کار آمد، سال 1230 ایجاد شد از جانب مبارکشاه غزنوی با نام فرهنگ فخر خواص. در همون آغازش میگوید که من با دوستان نشسته بودم و دوستان از من خواهش کردند که برایشان شاهنامه خوانم و اون مطلب هایی که در شاهنامه برای اونها معلوم نیست برای اونها توضیح دیم. مثلا برای فارسی زبان هندوستان دشواری ها بود داشت، وقتی که برای ما امروز دشوار است، لیکن اونها منطقه دیگر هستند، در جاده دیگر هستند، برای اونها دشوار بود. و همین مبارکشاه غزنوی برای آنها مطلب ها، لغت ها، عباره های شعری و همچنین اون موضوع های توضیح و تشریح میداد و ضمن همین توضیح و تشریح دادن خودش هم یک فرهنگ می نویسد که نامش هم فرهنگ شاهنامه می شود. بعد فرهنگ فخر خواص که یک اسمش فرهنگ شاهنامه. ببینید که مردم اینقدر توجه دارن. اکنون در زمینه خود شاهنامه باز مردم مثلا در محفل ها می نشینن، به طریق نظم گوش میکنن و میروند یک جای دیگر اونا به طریق نثر نقل میکنن. همین نقل ها زبان به زبان میرود، در نتیجه قصه ها بین مردم ایجاد میشود. قصه ها درباره رستم، قصه ها درباره سهراب، قصه ها درباره خود فردوسی، قصه ها درباره زال زر، قصه ها درباره سام، قصه ها درباره قهرمان ها، درباره افراسیاب. یعنی این قصه و روایت ها بین مردم چی میشود؟ پهن میشود. و تا امروز هزار قصه هستند که اونها بعضی اونها البته به افسانه میمونند. یعنی مردم نسبت محبتشون، احترامشون، اعتبارشون به شاهنامه به هر خیلی چیزهای قصه های از خودشون هم ایجاد میکردن. مثلا شاید که مثلا در یک سوژه
مثلا در سوژت مثلا رستم سهراب رو میکشد، لیکن در قصه ها اونها این صرف نظر اونها نمیخوان که مثلا سهراب رو رستم کشته باشد. از همین نقطه نظر. دوم این قصه ها هستند که مثلا یک برای ما بسیار جنبه های علمی، جنبه های هم از نقطه نظر زبان شناسی، هم از نقطه نظر ادبیات شناسی، هم از نقطه نظر تاریخ بسیار چیزهای برای ما بازگو میکند. مثلا یک چیز هست که میگن که آوازه رستم به از رستم، خیلی گپ است. یعنی میگن که آوازه رستم به از رستم. خب سوال پیدا میشد که از کجا پیدا شده است؟ میگویند این در قصه آمده است. در قصه همین خیلی آمده است که رستم در یکی از سفرهایش میبراید به جای میرسد و در آنجا با دیو روبرو میشود. این قصه است، روایت است. با دیو روبرو میشود و دیو میگوید که تو اینجا نمیترسی که گردی، زیرا اینجا راهی رستم است. یعنی دیو رستم نمیشناسد و به رستم مراجعه میکنه. رستم میگوید که واقعا اینجا رستم میاد، واقعا این چی است؟ من هم ترسیدم و اون طرفتر میرود و بعدی اون که یک دیو رو به خاطر سنجیدن همین اسبش رو میتوزد، نزد دیو میاد و دیو میگه چی شد؟ میگه شنیدم که از اون طرف رستم آمده ایستاد و همون دیو از همون جای میگریزد و رستم میگه واقعا درست بوده است، آوازی رستم به از رستم. یعنی یک چیزی هست که قصه، یعنی مردم این چیز قصه، شاید این قصه افسانه‌ای است، این چیزی هست که اصلا شاید زمینی تاریخ ندارد ولی این چیز ایجاد میکنند. و گذشته از این بعضی از قصه ها ثابت میکند که ضمن قصه ما میتوانیم بعضی واقعه های تاریخی اثبات کنیم. مثلا دنغره، امروز در ناحیه دنغره یک قلعه است با نام زال زر. انا همین قلعه امروز هم میگن که بعضی بازمانده شد گویا که انا همونجا زادگاهی زال زر است. ببینید یعنی این چی ثابت میشه. یا مثلا افراسیاب، یعنی افراسیاب، زال زر، چند نفر یا سوم نفرهای هستند که در همین تاجیکستان موضع های هستند که اونها بازگوی اسم اونها است. این چیزها ثابت میکند که قهرمانان شاهنامه در همین موضع ها زندگی کردن، عمر به سر بردن. یعنی ما به تاریخ میبریم. یعنی ما امروز یک بار دیگر اثبات میکنیم که واقعا هم شاهنامه یا اینکه قهرمانان شاهنامه به تاریخی مردم تاجیک توأم است. این چیزی نهایت مهمه. یا مثلا قصه های دیگر هستند که در زمین همین قصه ها، حتی در زمین همین قصه ها شخصیت، هویت و چه گوییم معروفیت فردوسی مقرر می شود. خب من شما میدونیم که نویسنده خلقی تاجیکستان سختی مولازاده اثری دارن با نام فردوسی. اونجا مثلا درباره فردوسی، درباره مناسبتشون با محمود غزنوی که شاهی زمان بود چی است و در قصه ها هم آمده. در یکی از قصه ها میآید که وقتی که محمود غزنوی به قدر شاهنامه فردوسی نمیرسد، میگویند که فردوسی میرنجد دیگر به یک قصه گویا او رو زیر پای میگذارد. لیکن در این قصه تماما دیگر چیز، در این قصه گویا که محمود غزنوی پشیمان میشود که به قدر شاهنامه فردوسی نرسید، به قدر شاهنامه فردوسی نرسید و میگویند که برای او در همین قصه آمده است که 20 اشتر زر و متاع و هدیه میفرستند و او که در برج زندگی میکرد وقتی که می آید میبینند که زمانی که اون تحفه میبیاید الکی فردوسی وفات کرده است و میگویند که دخترش بیرون میبرد و یک بیت میخواند، میگوید که زری فرستاده محمود بر آن میماند، نوشداری کیکاووس بعد از مردن سهراب رسید. خب اگر ما به قصه رجوع کنیم، واقعا وقتی که رستم سهراب را میکشد و از کیکاووس خواهش میکند که برای اون نوشدارو بفرست، مخصوص اون نوشدارو دیر میاد. اگر اون نوشدارو تیز میآمد شاید که سهراب زنده میموند. اکنون اینجا هم به همون اشاره میکنند که محمود غزنوی به قدر فردوسی دیر رسید، مانند اون که نوشداری کیکاووس بعد از مردن سهراب رسید. یعنی این یک قصه است، قصه است که در بین مردم
معروفیت دارد و این قصه ها بسیارشون از شاهنامه، از سوژه شاهنامه بیرون میرود. یعنی ایجاد مردم است و امروز ما اون فولکلور میگوییم یا اینکه ایجاد دهنده خلق میگوییم که اونها، لیکن همین این قصه ها بازم در زمینی همون دوستداری فردوسی، دوستداری شاهنامه، احترام به شاهنامه ایجاد می شود. و من یک نکته نظری دیگر رو گفتنی هستم که در برابر قصه ها در بین مردم توسط قصه ها خودی شاهنامه هم ترغیب شده است. بیت های شاهنامه از دیدید مثلا همین یک مصرع این ایجاد خودی چی است، لیکن مثلا بعضی از بیت ها مثلا همین بیت معروفی توانا بود هر کی دانا بود به دانش دلی پیر بر بود، یا مثلا میگن که همان دوستی با کسی کن بلند که باشد به سختی تو را یارمند. مثلا در قصه های بیان میکنن ضمن اون همین بیت های استفاده میبرن، بیت های شاهنامه. این قصه ها سبب می شود که باز شاهنامه ترغیب شود. شاید یک نفر هم بیت در مییابد، جستجو میکند و درباره مثلا درباره قصه سیاوش، مثلا سیاوش یکی از داستان های هم شیرین، یک داستانی واقعا هم بهترین، البته همین داستان ها خوب است ولی این داستان هم یک در برابر داستان رستم و سهراب، داستان سیاوش مخصوصا عشق سیاوش یک چیزی خوب است و در اطراف انمی سیاوش هم اینقدر قصه های زیاد هستند، قصه های فراوانی هستند که اون قصه ها بیانگری معرفتی شاهنامه فردوسی هستند. و مثلا مردم تاجیکستان مخصوصا از روزگار فردوسی مثلا تاریخ آفرینشی اون، آفرینش شاهنامه بسیار معلومات های فراوان دارند، هم از شاهنامه هم از اثرهای علمی و بدیعی. و من فکر میکنم که شاهنامه فردوسی چون امروز اگر ما در زمان معاصر، در زمان استقلال گیریم و چه خیلی که گفته در آغاز که توجه به شاهنامه فردوسی مس از در زمینی پیشنهاد اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان صورت گرفته است و سوال پیدا می شود که هدف چیست؟ بله. هدف این است و فکر می کنم هر بیننده‌ای که ما رو تماشا می کند، ما امروز باید به گذشته خود ارج گذاریم. یعنی ما از ریشه خودمون کنده نشویم. بله درست. اگر درخت از ریشه کنده شد، با وجود اون که فضای خوب دارد، هوای خوب دارد، آفتاب خوب دارد، هر چی دارد، دیگر ریور ندارد اگر ریشه کنده شود. یعنی ریشه ما همون فردوسی، ریشه ما شاهنامه، ریشه ما رودکی، ریشه ما همون گذشته ما است. برای همین فکر میکنم که امروز ما همین موضوعی که شما برای ما گفتید و بررسی کردیم اطراف این میتوان ساعت‌ها صحبت کرد. ولی من بسیار میخواستم که مخصوصا محققان، ادیبان، جوانان به همین موضوع اعتبار دهند. یعنی برای شناخت شاهنامه فردوسی یا شناخت شخصی فردوسی گذشته از شاهنامه ما باید اثرهای علمی را خوانیم، به قصه ها، به ایجادات دهنی خلق اعتبار دهیم و در مجموع بهاگذاری کنیم که شاهنامه و فردوسی در تاریخ ملت ما چی ارزش، چی قیمت، چی مقام مرتبه رو دارد. خب تشکر زیاد استاد. در آخر گفتنی هستم که شاهنامه بین خاص معروفیت و محبوبیت داشتنش این طبیعی است، چون که قدر زر رو زرگر میداند میگویند. لیکن وقتی که شاهنامه انمین از ضرب المثل ها، از انمین قصه های مردمی که تا امروز آمده است و چند تا آن را شما ذکر کردید، خودش همین بازگو است که شاهنامه بین عام نیست، خیلی معروف است، خیلی محبوب است و همین باز چی را بازگویی میکند به فکر من؟ مردم ما از قدیم ادبیات دوست بودند، مردم ما فرهنگ دوست بودند. خب بینندگان عزیز، موضوعی که امروز ما با استاد دانشگاه دولتی خوجند سید عمران سیدوف مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم، معروفیت شاهنامه در بین خاص و عام بود. در همین جا برنامه فردوسی و شاهنامه او به آخر می رسد. تا برنامه های دیگر سعادتمند و خانه آباد باشید. خیر.